أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ألا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ayat 9 itu. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. الحكم لله علي
الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله إن ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب
رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لمن يبعث الله بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا بأهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما
عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة أن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤتون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في
آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله
اتبعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آية الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده فخسر هنالك الكافرون الله أكبر. Lagi? Oke. Sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita sekarang sudah memasuki surah Ghafir. Ini surah yang pertama nanti di surat yang disebut dengan Hawami. Baik.
Nama surah ini adalah Ghafir. Dan surah Ghafir ini dinamakan dengan surah Ghafir karena adalah sifat yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan tentang sifatnya di dalam surah ini. Di ayat yang ketiga itu, Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafirid dzambi. Atau yang lebih tepatnya Allah menyebutkan tentang sifat ghafirnya di dalam ayat yang ketiga. Kemudian surah Ghafir ini disebut juga dengan Hamim Al-Mu'min. Karena surah ini menyebutkan kisah seorang laki-laki mukmin dari pengikut Fir'aun. Dan kisah tersebut tidak disebutkan dalam surah yang lain. Dan juga disebut surah ini dengan surah At-Taul yang bermakna kenikmatan dan karunia. At-Taul, agar surah ini menjadi pengingat akan karunia-karunia Allah yang sangat luas kepada hamba-hamba. Sebelum saya lanjutkan dengan surah Ghafir ini, harusnya tadi berikan muqaddimah dahulu bahwa surah yang mulia ini adalah surah yang pertama dari surah yang disebut dengan surah Ha-Wa-Mim. Dan surah Ha-Wa-Mim ini ada beberapa. Satu surah Ghafir atau Al-Mu'min, surah Fussilat, surah Asy-Syura, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jathiyah, dan surah Al-Ahqaf. Ada 7. Al-Mu'min, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Ini disebut dengan Ha-Wa-Mim. Apa sebab? Karena semua surah ini itu dimulai dengan Hamim. Baik. Dan semua surah Hawamim ini itu adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan nanti dia memiliki ciri khas. Pada awal-awal surah ini, pada awal surat ini disebutkan dulu tentang nilai kedudukan Al-Quran. Tentang kedudukan Al-Quran. Demikian juga surah-surah ini menyebutkan Nabi Musa alaihissalam dan dakwahnya terhadap kaumnya. Dan surah-surah ini juga menyebutkan bahayanya berselisih dalam agama. Serta surah-surah ini juga menyebutkan perpindahan kenabian dan kerasulan dari Bani Israel kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Serta surah-surah ini juga menyebutkan tentang pemberian kesempatan dan ampunan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tidak ada keutamaan untuk surah Ghafir ini. Tertib surah-surah yang ke-40 secara mushafi dan secara nuzuli adalah surah yang ke-60. Ke-60. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Surah ini jumlah ayatnya ada 85 dan rukuknya ada 9. Serta surah ini adalah surah Makkiyah. Zaman diturunkan surah surah ini adalah bagian pertama dari surah-surah yang dimulai dengan Hamim, maka disebut dengan Hawamim. Diturunkan pada diturunkan pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian. Yakni surah-surah ini turun setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Habasyah. Ketika itu pemimpin-pemimpin Quraisy yang sombong dan musyrik itu betul-betul menjadi seperti Fir'aun, Haman dan Qarun. Mereka mabuk kekuasaan dan kejam terhadap umat Islam. Dan mereka menamakan jalan mereka dengan sabilur rasyad, jalan yang benar, sebagaimana juga pengakuan Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tentang dengan sombong dan tanpa hujjah yang masuk akal. Lalu diceritakanlah kepada mereka kisah seorang mukmin di zaman Nabi Musa. Awalnya dia menyembunyikan keimanannya. Tapi setelah melihat Fir'aun tidak mempedulikan pandangannya, dia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin dan muslim. Dan di dalam surah ini Rasul dibimbing untuk bersabar serta istiqamah menegakkan akidah tauhid. Kaitannya dengan surah sebelumnya. Di dalam surah sebelumnya, surah apa itu?
Az-Zumar. Manusia dituntut supaya memurnikan akidah tauhid. Dan juga keimanan kepada hari akhirat. Menjauhi sifat keras kepala dan perangai-perangai seperti Fir'aun. Dan mereka juga diancam meninggalkan sikap-sikap buruk seperti itu. Dan di dalam surah Mu'min ini atau Ghafir ini, untuk membuktikan kebenaran akidah tauhid, Allah kemukakan dalil-dalil tarikhi, dalil-dalil dari sisi sejarah, dan juga akli. Dan kaitannya dengan surah setelahnya bernama surah Hamim Fussilat, atau ada lagi Hamim Hamim Fussilat itu juga dinamakan dengan Hamim Sajadah. Jadi surah Hamim Sajadah ini itu ada kaitannya. Surah Al-Mu'min atau surah Mu'min, surah Ghafir itu disebutkan agar tidak bersikap seperti Fir'aun. Adapun dalam Hamim Sajadah, manusia diingatkan untuk tidak sombong seperti kaum Ad dan Samud. Dan kedua-duanya terdapat ancaman kebinasaan. Keselarasan awal surah dan akhir surah. Surah ini diawali dengan penyebutan debat dan bantahan orang-orang kafir. Dan penjelasan akibat dari perbuatan tersebut. Di mana Allah di ayat yang kelima menyebutkan, "Kadzabat qablahum qaumun Nuh wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wajadalu bil batili liyadkhidu bihil haqqa fa'akhadhtuhum fakaifa kana iqab." Allah Rabbul Alamin menyebutkan sebelum mereka ada kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan Rasul, dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk menawannya dan membantahnya dengan alasan yang batil, untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku. Di ayat yang ke-83 Allah berfirman lagi, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu memperolok-olokkan itu. Jadi setelah itu memberikan pelajaran ya, bagi orang-orang yang hidup setelah mereka, agar mereka tidak menuduh bodoh para rasul itu, tidak menuduh bohong para rasul, tidak menentang kebenaran. Mereka dikepung dengan azab. Pesan utama surah, pokok utama surah,
Surah ini menerangkan kepada kita urgensi dan pentingnya berdakwah kepada jalan Allah. Urgensi dan pentingnya berdakwah kepada jalan Allah. Dan beraneka ragam cara berdakwah. Dan beraneka ragam cara berdakwah. Nanti akan disebutkan tuh di antara cara-cara dakwah itu. Di ayat ke-26 dakwah Musa kepada kaumnya dengan ancaman. Kemudian juga dakwah seorang laki-laki yang beriman di kalangan pengikut Fir'aun dan bermacam-macam gaya dakwahnya dalam berdebat. Di ayat yang ke-28 dan 41 nanti menggunakan gaya logika. Kemudian di ayat ke-29 mendahulukan perasaan. Ada lagi gaya menakut-nakuti yang dibingkai dengan cinta dan hati-hati. Di ayat 30 dan 31. Demikian juga dengan memaparkan sejarah orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Ayat 24. Mengingatkan akan negeri akhirat dan pertemuannya. Ayat 32 dan 33. Demikian juga menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ayat 44. Menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya di ayat 13, ayat 57, ayat 61, ayat 65, ayat 79 dan 81. Kita baca maknanya secara ringkas dan kita ambil yang bisa kita ambil saja. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Huruf muqatta'ah ini banyak setelahnya disebutkan tentang Al-Quran. Al-Quran yang turun dari si Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ghafiriz dzambi, Allah pengampun dosa dan penerima taubat yang sangat keras iqabnya dan yang memiliki karunia. At-Taul, ditauli, maka surah ini disebut dengan surat At-Taul, karunia. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah menyebutkan tidak ada orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah itu kecuali hanya orang-orang kafir. Oleh sebab itu, fala ya'rurka taqallubuhum fil bilad. Maka jangan membuat kamu tertipu keberhasilan mereka dalam suatu negeri. Sebelum mereka itu ada kaum Nabi Nuh dan orang-orang yang bersekutu menegakkan kerajaan, di mana mereka juga tidak beriman kepada Rasul. Dan setiap umat-umat yang tidak beriman dahulu itu merencanakan tipu muslihat atau kejahatan untuk membantah Rasul itu dengan cara batil, melenyapkan kebenaran. Maka akhirnya apa? Allah tawar mereka dengan azabnya. Allah kepung mereka dengan azabnya. Baik. Maka ini ayat yang keempat. Janganlah kita tertipu dengan hebatnya negeri-negeri orang-orang kafir itu. Di ayat lain Allah, di surah lain juga Allah Ta'ala sebutkan
agar kita jangan jangan tertipu, ya, dengan kelebihan-kelebihan mereka. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Maka janganlah membuat kamu tertipu keberhasilan usaha mereka di negeri-negeri mereka. Di surah Ali Imran juga ada ini. Yaghrurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Coba tengok Ali Imran. Di juz yang ke-30 juga ada. Apa bunyinya itu? Di surah Al-Buruj, ya. Bukan. Coba dulu baca. Apa bunyinya itu? Alladzina taghaw fil bilad. Apa sebelumnya itu? Al-baladnya. Apa bunyi sebelumnya itu? Ada di juz yang ke-30 ini ada. Bentar. Iya, Al-Fajr itu dia. Itu dia. Alladzina taghaw fil bilad. Tuh. Ini saya kumpulkan ingatan saya dulu. Baik, kalau tidak ada di ayat ini, nanti kan kita baca insyaallah. Ini kandungan makna dari surah Al-Fajr berarti. Kandungan makna dari surah Al-Fajr, tengok kehebatan mereka itu. Bisa dia membuat batu-batu besar. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Dia bisa membuat bangunan-bangunan yang bagus. Ya. Dahsyat bangunan-bangunan mereka. Nah, maka oleh karena itu jangan tertipu. Baik. Adapun di surah Ali Imran tadi, itu coba tengok di ayat yang ke-19. Bukan 19. 196. Ali Imran 196. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Janganlah hilir mudikmu di negeri orang kafir itu, dalam negeri mereka itu. Janganlah menipumu, hilirmu di orang-orang kafir itu dalam negeri mereka. Di sini begitu diterjemahkan. Tapi ini janganlah menipumu. Tengok antum bandingkan lagi di surah yang sedang kita baca, surah Ghafir.
Ayat berapa tadi? Nah, di sini diartikan keberhasilan. Ya, maknanya keberhasilan mereka. Kehebatan mereka tuh jangan sama ya. Betul? Nah, di sini ada fala. Di sini tidak la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya. Ya, sebentar saya teringat dengan Ustaz Bukotada. Jadi antum yang menghafal Quran itu sisi-sisi pendalilan itu yang harus diingat. Ya. Saya tak hafal pun. Tapi saya ingat pembahasan ini di mana ada lupa. Cari di Google lagi kadang. Jadi di surah dulu saya merasa ingat ada di surah yang ke-30, juz yang ke-30 ini. Coba saya lihat lagi. Kalau tidak ada ingatan saya salah. Mungkin makna dalam surah Al-Fajr ini yang saya maksud. Ya, makna dalam surah Al-Fajr ini yang saya maksud. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baiklah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi Allah Ta'ala sebutkan jangan negeri-negeri kafir itu. Sekarang orang banyak merasa terperangah, merasa negara kafir mantap. Kafir, apa mantapnya dia? Sebelum mereka tuh ada yang mantap juga, kaum Samud. Makanya digabungkan dalam soal Hijr itu. Coba lihat. Walaupun di surah ini juga disebutkan tentang nikmat yang Allah beri kepada mereka. Dalam soal Hijr tadi Allah sebutkan tentang nikmat yang didapatkan oleh mereka itu. Apa kata Allah? Tengok soal Hijr. Bukan Al-Hijr, Al-Fajr. Apa kata Allah? وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Itulah kaum Samud yang bisa memotong batu-batu besar di lembah-lembah sehingga mereka buat rumah, mereka buat istana. Pandai mereka buatnya, jago tuh. Nah, itu taqallubul ladzina kafaru fil bilad itu. Kehebatan mereka di negeri-negeri mereka itu. Tengok pula Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Fir'aun tuh punya pasak bangunan tinggi-tinggi bangunan dia. Sampai hari ini orang berpikir gimana cara buat piramid. Bagaimana cara buat bangunan yang bisa kukuh sampai hari ini. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya kan? Fala ya'rurka taqallubuhum fil bilad. Jangan membuat kamu tertipu. Paham ya? Baiklah. Lalu ada juga sebelum mereka tuh yang hebat-hebat seperti itu. Itulah. Ketetapan Allah azab untuk orang-orang kafir itu sudah pasti. Tak ada sebuah kepastian yang tidak dapat mereka elakkan nantinya. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka antum betul-betul diupayakan memahami ayat-ayat ini, ya. Kemudian para malaikat bertasbih kepada Allah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah, dan di sini disebutkan malaikat yang membawa aras. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi الذين
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat yang membawa atau memikul aras itu dan yang di sekeliling mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepada Allah, meminta ampun untuk orang-orang beriman. Memang orang beriman ini dasar. Oh, malaikat minta ampunkan untuk dia tu. Ya Rabb kami, engkau rahmatmu meliputi segala sesuatu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Ini pujian dulu untuk Allah. Maka ini ayat memberikan faedah kalau kita mohon ampun kepada Allah, puji Allah dulu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat tu ya Allah. Orang-orang yang mengikuti jalanmu dan lepaskan mereka. Waqihim adzabal jahim, lepaskan mereka dari azab neraka yang dahsyat tu. La ilaha illallah. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Lalu tidak cukup sampai di situ. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, kami masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan. Ya, untuk orang-orang yang berbuat baik dari bapa mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka. Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan pelihara mereka dari kejahatan. Dan Allah sebutkan siapa yang telah menjauhkan dirinya, dan siapa yang Engkau jauhkan dirinya dari keburukan pada hari itu, sungguh dia mendapatkan rahmat Allah. Dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang dahsyat. Lalu tengok ini derita orang kafir. Ayat 10 sampai 12 minta ampun ngirinya. Orang-orang kafir itu mereka saling yunadawna lamaktullahi. Mereka sungguh saling menyeru nanti. Sungguh Allah kebencian Allah yang lebih besar dari kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Kebencian Allah itu lebih dahsyat lagi daripada kalian benci diri kalian sendiri. Ketika kalian seru kepada iman, kalian kufur dulu. Mereka berkata, ya Rabb kami, matikan kami 2 kali ya Rabb. Engkau telah mematikan kami 2 kali, hidupkan kami 2 kali. Lalu kami pun mengakui dosa-dosa kami. Apakah ada jalan untuk kami keluar dari neraka ini? Tak ada jalan lagi. La ilaha illallah. Itulah. Demikian sesungguhnya telah diseru kepada kalian dahulu untuk menyembah Allah tu. Kalian ingkar. Berbuat syirik juga kalian. Kalian apa? La ilaha illallah. Hukum Allah, Allah lah pemilik keputusan yang maha tinggi lagi maha besar. Allah lah yang telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, menurunkan dari kalian tu dari langit itu rizki. La ilaha illallah. Ya. Makanya ketika di dunia ni serulah Allah, betul-betul ikhlas kepada Allah. Walaupun orang-orang kafir tu benci, dia seru Allah. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang punya arasy. Ya. Dia menurunkan wahyu atas perintahnya kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Baik. Ini kan cara-cara berdakwah tadi. Ini diceritakan tentang malaikat kepada mereka, dan tengok pula ini pemberian peringatan.
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. Berilah peringatan. Wa'anzirhum, pada hari ya, ketika yang dekat, ketika hati-hati menyesal, berilah peringatan akan hari yang semakin dekat. Itu hari hati menyesak sampai di kerongkongan. Ladal hanaji kazimin. Apa sebab menahan kesedihan? Ada ayat kazimin al-ghaidh di surah apa itu? Wal 'afina 'anil nas. Hah? Ali Imran. Ayat yang keberapa dia? Ya. Wal kazimin al-ghaidh. Itu sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ali Imran 134. Ya. Ini dia. Siapa orang bertakwa? Itu orang yang infakkan hartanya di waktu senang, di waktu susah. Itu dia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Di sini kadhimin, menahan. Menahan ini bisa bermakna menyesak. Tengok lagi ayat yang sedang kita baca ini, ya. Kadhimina, betul-betul dalam keadaan menahan sesak itu. Ya, hati mereka betul menyesak sampai ke kerongkongan terasa. La ilaha illallah. Jadi orang-orang zalim itu tidak ada temannya lagi, tidak ada penolong lagi. Dialah Allah yang mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ini perlu tengok catatan kaki. 767 tu. Ya Allah mengetahui kha'inatal a'yun. Pandangan yang terlarang seperti mandang perempuan yang bukan mahram. Dulu sebagian sahabat itu mereka ada juga yang tengok-tengok begitu. Nampak perempuan tengok menyelidik. Apa usulnya siang? Curi pandang. Curi-curi pandang sikit. Itu Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun. Nampak lewat sikit dia di Facebook. Tengok sikit aja. Itu Allah mengetahui kha'inatal a'yun. Jadi mata yang seperti itu tuh kalau ada mata nampak sikit tengok. Nampak sikit tengok dulu. Tengok sikit dia lah. Itu namanya kha'inatal a'yun itu. Mata yang berkhianat. Maka oleh sebab itu ayyatuhal kha'inatal a'yun. Wahai manusia-manusia yang berkhianat matanya, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya. Allah mengetahui orang-orang yang berkhianat matanya itu. Baiklah. Jadi jangan jadi kha'inatul a'yun. Di zoom ni sikit tengok pula siapa hadir. Ini ada namanya. Nanti tengok lagi di Facebook. Itu kha'inatul a'yun. Dahsyat fitnah itu. Kalau tidak percaya kalian yang saya coba tu cobalah tu. Kalian pasangkan kucing tu jilbab kalian di apa sikit. Monyet itu payah nangkapnya. Kucing itu itu nanti dia boleh kenalan dek katanya. Itu kha'inatul a'yun itu. Kha'inatul a'yun. Baiklah. Kemudian pelajaran-pelajaran dari yang diambil dari kisah Musa alaihissalam, ya. Kita tidak begitu berikan baca kali tentang hal ini, ya. Lalu
Kita tengok ayat yang ke-40. Tengok ayat 40. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka dia tidaklah dibalas kecuali yang semisal dengannya. Tetapi sebaliknya, wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Tapi barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun faulaika, dan dia beriman, maka milik mereka apa? Maka mereka akan masuk, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka orang-orang yang akan memasuki surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka akan masuk surga itu, ya. Akan diberi rezeki dalam surga itu tanpa ada perhitungan. Pokoknya, ya, tak terhingga mereka diberikan rezeki di dalam surga itu. Allahu akbar. Itulah kemurahan Allah Rabbul Alamin yang Allah sebutkan. Baik. Lalu ada yang ayat yang 35 itu tuh perlu perhatian dulu tuh. Balik ke belakang. Ini sumber kesesatan orang-orang musyrik itu. Ya. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Allah tutup setiap hati orang-orang yang sombong dan berbuat sewenang-wenangnya. Ini sebab atau punca awal dari kedurhakaan mereka, kejahatan yang mereka lakukan itu. Itu yang seperti ini juga ada di ayat yang keempat tadi. Coba lihat balik yang keempat lagi tadi. Apa kata Allah? Ntar maksud saya gini, tidaklah orang-orang itu berdebat tentang ayat Allah kecuali mereka kafir. Jadi yang menjadikan mereka celaka itu kekafiran, menjadi kufur, ya, menjadikan mereka dahsyat itu perangnya itu karena kekafirannya itu. Nah, di ayat ini Allah sebutkan lebih detail lagi tentang bagaimana penyebab kekufuran itu lagi. Penyebab hati mereka dicap itu. Ya. Nah, coba bandingkan dengan ayat yang 56 itu. 56 itu. Orang-orang yang berdebat atau membantah ayat-ayat Allah itu tanpa bukti. Ya. Yang mereka datangkan. Dalam hati mereka, in fi sudurihim illa kibrum. Mahum bibalighi. Itu apa? Dalam hati mereka ada. Nah, jadi orang-orang yang menentang itu, ini kata kuncinya yujadil ini. Yujadil. Ya, orang-orang yang menentang itu pertama kekufuran, kemudian yang menjadikan hati mereka itu kufur itu apa? Sombong di ayat yang ke-35 tadi. Kemudian berbuat sewenang-wenangnya. Kemudian di ayat yang ke-50, berapa ini? Yang ke-56, itu ada kesombongan juga dalam hati mereka. Memang itulah dasarnya kesombongan itu. Nah, coba dibalik satu lagi di ayat 69 ini. Yujadil itu. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Tidak kamu perhatikan orang-orang yang membantah ayat Allah itu bagaimana mereka dipalingkan?
Jadi hati mereka tuh berpaling dari kebenaran itu. Nah, inilah penyebab kita bisa menentang ayat-ayat Allah. Baiklah. Jadi termasuk juga menentang Rasul. Coba ayat yang ke-27, lihat. Itu orang-orang yang menentang kaum Musa. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari penghitungan. Jadi sombong itu dahsyat. Penyebab tidak menerima Rasul-Rasul itu sombong itu. Dahsyat. Nah, ada lagi di ayat yang ke-47 tuh. Ayat yang ke-47 Allah juga menyebutkan wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mu'nuna 'anna nasiba فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Jadi nanti mereka berbantah dalam neraka itu. Orang-orang lemah berkata pada orang yang menyombongkan diri, ya, sungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Tengok kalimatnya, lilladzina istakbaru. Jadi orang-orang lemah itu, istakbaru di sini bermakna pemimpin mereka. Jadi mereka sombong, itulah pemimpin. Istakbaru, Allah ungkapkan pemimpin di situ dengan istakbar, sombong. Kesombongan itu dahsyat. Nah, untuk orang-orang seperti itu itulah. Ini ayat yang ke-46 juga memberikan faedah bahwa Fir'aun itu melihat. Ini ada lagi tentang kesombongan itu. Tapi karena dekat dengan ayat ini maka saya sebutkan dulu. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun itu pagi dan petang. Ya. Pagi tengokkan dulu azab. Sore nanti tengokkan lagi. Nah, itu di ayat 45-46 itu. Baik, barakallahu fikum. Lalu tadi 48. Tengok ayat yang ke Tengok ayat yang ke-60 tuh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari hamba-hambaku, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam itu dalam keadaan hina. Ini sombong itu dahsyat. Tengok ayat berikutnya. Ini ucapan mereka tuh. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahanam tuh, kekal kalian di sana tuh, sejelek-jelek tempat. Ya. Jahanam itu dia sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang sombong. Lagi-lagi mutakabbirin, kibir jadi penyakit. Obat. Iblis juga sombong. Kesombongan. Apa kata Allah? Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat itu semua sujud dia.
illa iblis aba, kecuali iblis. Apa sebab dia aba? Enggan. Wastakbara, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia masuk orang-orang kafir. Itulah dahsyatnya mereka itu. Orang-orang yang sombong. Maka kita ingat-ingat ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah dari kesombongan. Jadi ingat-ingat sombong ini. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Perhatikan lagi ayat-ayat itu. Kita lihat dan perhatikan betul ayat-ayat mana yang perlu menjadi catatan. Lihat ayat 78 itu yang kita ambil pelajaran. Ini luar biasa saya rasakan. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Tengok ayat. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kalian. Di antara mereka ada orang-orang yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara mereka ada pula yang orang-orang tidak kami ceritakan. Tapi Allah abadikan tentang mereka dalam Al-Quran. Tidak Allah ceritakan, tapi Allah sebut ada yang tidak Allah ceritakan. Maka sekarang kalau kita buat dakwah, sedikit buat dakwah, foto cak, upload Facebook, upload status dakwah tauhid, dakwah sunnah menembus pelosok negeri. Ini dia. Jadi emang tak usah, Allah tetap rekam. Rekam istilahnya itu ya. Allah tetap simpan itu. Ada orang-orang yang tidak dikenal di kalangan Nabi itu. Jadi dakwah sekarang ini menuntun kita supaya terkenal. Apa alasannya? Antum tahu enggak kenapa dakwah sekarang ini dituntut terkenal? Supaya apa? Kenapa? Supaya diakui terus. Sampai enggak antum menganalisa ini. Supaya dapat dana. Kenapa supaya dapat dana? Dakwah lancar tuh berarti sekarang dakwah lancar tuh diukur dengan dana. Maka jadilah dana ya. Maka satu hari ya, di antara nasihat yang luar biasa saya rasakan dari nasihat ya ulama ya yang langsung memberikan nasihat kepada saya adalah nasihatnya Syekh Abdul Rahman Al-Musyaikhi itu. Ya, luar biasa. Kata beliau, saya memang bertanya khusus kepada beliau tentang bagaimana dakwah ke pedalaman. Bagaimana ya Syekh, kita butuh dukungan dana. Caranya Syekh, kata saya, sementara kita harus menjaga keikhlasan kita. Ya, saya ceritakan waktu itu suku akid kepada Syekh ini, ya. Dan supaya kumbuh itu menjadi teman saya. Dia tak ngerti tanda hadir tanda waktu itu, tapi di masjid itu. Jadi, masya Allah, luar biasa nasihat Syekh ini, luar biasa. Ada dua hal yang menjadi catatan saya.
Ya, di antara sekian banyak catatan pentingnya itu. Pertama, ibda' binafsik. Dakwah itu mulai dari dirimu, dari hartamu. Jadi berangkat dakwah itu dengan diri kita, dengan harta kita. Nah, itu kata beliau. Itu ya termenung saya mendengarkannya. Kita dulu cari dana dulu baru ini. Udah saat itu. Sehingga kita, ya ada orang, tidak ada orang. Enggak. Nah, dan kalau memang ngajak orang ya juga kan berarti sekarang gini antum ya udah antum jangan lihat lagi. Begitu antum sudah apa kata beliau, sudah kalian begitu sudah disebarkan infonya kita pengen mengajak orang berbuat baik, udah antum tutup dan kamu tinggalkan, jangan balik tengok belakang lagi. Itu kan dasar itu nanti binasa fatahlik kata Syekh. Rekaman kajian saya itu semuanya saya rekam. Memang saya sendiri yang merekam dari awal sampai akhir. Maka teman-teman sana kemarin minta, belum saya kasih juga. Idah Syekh. Ini waktu itu Daurah Alam Sunnah Al-Mansur. Saya punya rekamannya dari awal sampai akhir. Yang lain tidak merekam. Ya. Dan direkam di masjid itu juga saya rekam. Itu dasar sampai ada seorang teman dari Mesir bilang, ini orang alim yang tidak dikenal orang. Rekamannya tak ada di YouTube satu pun, kecuali tidak ada di YouTube kecuali satu. Nah, itu dasar itu. Ternyata ada orang-orang seperti itu, orang alim yang tidak dikenal orang. Jadi dakwah ini begini ya ikhwan. Maka mencari orang-orang alim yang tidak dikenal orang seperti ini yang dasar sekarang. Kita butuh yang seperti itu. Memang sisi-sisi kehidupan dan lika-liku dakwah itu banyak. Ada yang memang perlu begini, ada perlu begitu. Jangankan dakwah yang lembut-lembut aja, dakwah yang keras itu juga kadang ada sisi baiknya. Ada sisi-sisi memang kita butuh. Ya. Tengok seperti Ustaz Yazid kan tegas beliau kan. Makanya kata Ustaz Munidak, kita butuh orang-orang seperti Ustaz Yazid untuk ngerem kita. Jangan kelewatan batas dalam toleransi itu. Jadi, dan sekarang untuk yang seperti ini kita juga butuh. Baiklah. Ini yang harus diingat ini. Dan itu ada yang terlewatkan lagi tadi, itu ayat yang ke-67 dan sampai 68 itu. Coba antum lihat itu ya. Allah sebutkan kekuasaan-kekuasaannya, Allah hidupkan manusia ini ya. Kemudian apa kata Allah? Ya, huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Allah ciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari nutfah lagi setelah itu. Adam pertama dulu dari tanah. Kemudian generasinya dari nutfah. Kemudian jadilah dia segumpal darah. Kemudian jadi kalian tifl, anak-anak. Kemudian kalian keluar dan jadilah kalian orang dewasa. Satu hari kalian akan tua. Syuyukhan. Dan Allah sebutkan lagi. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى. Di antara kalian ada orang-orang yang Allah matikan dia sebelum itu. Jadi sebelum usia tua tuh, sebelum usia dewasa tuh ada yang Allah matikan. Ada orang-orang yang matikan. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu ditentukan agar kamu mengerti. Jadi ajalnya yang menjadikan. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Agar kalian berfikir. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Apa Allah bila menetapkan sesuatu itu cukup bagi Allah hanya kun, jadilah, maka jadilah dia. Allahu Akbar. Ini hidup kita. Untuk itulah memang harus kembali kita kepada Allah. Ya.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah akhiri surah ini dengan sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Ketetapan Allah itu telah berlalu pada hamba-hamba sebelumnya. Ya, rugilah orang-orang yang kafir itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah selesai kita surah Ghafir. Ini baru masih juz yang ke-23 kita. Untuk menyelesaikan juz yang ke-24 ada 2 lembar lagi. Itu 4 halaman lagi. Hari ini kita tidak daurah di sini. Tapi jika mungkin kan nanti ada enggak cara untuk merekamnya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya pulang ke kampung istri hari ini ke Domo. Nah, ini 24 lagi. Hari ini 22 ya. Harus selesaikan hari ini sebenarnya 2 halaman nih. Lebih kita 2 surah dari hari yang ada. Kalau tidak ya apa boleh buat nanti, tengok aja pengumumannya nanti di WA itu. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh.